Okay, now we see the types of spectra. Okay, so spectrum is mainly classified into two types. So this is the major classification of spectra, that is one is absorption spectra. Next emission spectra. Absorption and emission spectra. And emission spectra again can be classified into two types. That is continuous and discontinuous. And discontinuous, there is two possibilities are there. That is line spectrum and band spectra. So this is the main classification of spectra. So it is the main classification is spectra is absorption spectra and emission spectra. So the absorption spectra and emission spectra, so this major classification is based on the procedure. This classification, the first major classification of spectra into absorption and emission spectra, this classification is based on procedure of taking spectra. అంటే మనం స్పెక్ట్రా తీసే ప్రొసీజర్ బేస్ చేసుకొని అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రా. ఓకే, అంటే మనకు ఫైనల్గా వచ్చే పిక్చర్ బేస్ చేసుకొని కాదు, ఇక్కడ మనం స్పెక్ట్రా తీయడానికి యూజ్ చేసిన మెథడ్ బేస్ చేసుకొని సింప్లీ వీ కెన్ సే ద లైట్ యూజ్డ్ టు గెట్ ద స్పెక్ట్రా. అది మనకు తెలుసు, స్పెక్ట్రా తీసుకోవాలంటే కంపల్సరీగా వీ నీడ్ టు గెట్ సమ్ లైట్ ఫ్రమ్ ఏ ఎలిమెంట్. ఒక ఎలిమెంట్ కానీ సబ్స్టాన్స్ కానీ నుంచి ఒక లైట్ రావాలి. ఆ లైట్ బేస్ చేసుకొని we will get the spectra. So how to obtain that light? There is two procedures are there. So based on that two procedures of taking spectra, absorption and emission spectra. Again, so next its classification into continuous, discontinuous. It is based on picture. అంటే మనకు వచ్చిన పిక్చర్ బేస్ చేసుకొని కంటిన్యూస్, డిస్కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we know the continuous spectra. So here continuous spectra, there is only one possible. The spectra of sunlight or spectra of incandescent bulb. ఇలాగ నార్మల్ ఫిలమెంట్ ఉన్న బల్బ్ ఓవర్ హీట్ అవుతే వచ్చేదాన్ని మనం ఇన్కాండిసెంట్ బల్బ్ అంటాం. సో దీని నుంచి వచ్చేది సన్లైట్ నుంచి వచ్చేది, సో నథింగ్ బట్ రెయిన్బో. Rainbow is the best example for continuous spectra. There is no continuous spectra present. There is only the spectra of sunlight, nothing but incandescent bulb, nothing but in nature we will get the rainbow. These are only the example to give the continuous spectra. And all మనకి తెలుసు ఈ సన్లైట్ స్పెక్ట్రా ఎలా ఉంటాయి, విబ్జిఆర్ 7 కలర్స్. ఈ 7 కలర్స్ సపరేట్ కాకుండా దే ఆర్ జస్ట్ టోటలీ మెడ్జెడ్ ఈచ్ అదర్. కాబట్టి కంటిన్యూస్గా ఒక్కొక్కరిని మనం సపరేట్గా ఇండివిజువల్గా ఉండవు, అలా మెడ్జెడ్ ఈచ్ అదర్. సో పర్ఫెక్ట్ గ్యాప్స్ ఉండవు డిఫరెంట్ కలర్స్కి. సో దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రా. సో జస్ట్ ఈ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రా టాపిక్ ఇంతవరకే మనకి. Next main important, discontinuous spectra. So again the discontinuous spectra is there is two types, line spectra, band spectra. A line spectra is nothing but consists of discrete lines
Band spectra consists of appears like bands. Okay, so we discuss detailedly about this later. Now we see about what is absorption and what is emission spectra. Okay, so see emission spectra. For emission spectra, we know for any spectra, first for example we are taking spectra of an element X or X gas, whatever it is, a general substance X. So we need to get some light from here. So they didn't say ఏదో ఒక లైట్ తీసుకురావాలి, మనం ఆ లైట్ ని మనం ప్రిజం పైన పంపిస్తాం, and that is taken on the photographic plate. So here we get a picture. Okay, this is a prism. So it is important to explain the emission spectrum. The important is the light. This light, nothing but radiation or light obtained from X. ఇప్పుడు X నుంచి మనకి we need to get some radiations, and that radiations are passed on the prism. ఇప్పుడు X సంబంధించిన స్పెక్ట్రా తీసుకురావాలంటే X నుంచి కొన్ని రేడియేషన్స్ బయటికి రావాలి. ఆ రేడియేషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఆ రేడియేషన్స్ని ఈ ప్రిజం సర్ఫేస్ పైకి పంపిస్తాం. సో ఫైనల్ ఇక్కడ మనకి స్పెక్ట్రా వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ హౌ టు గెట్ దిస్ లైట్. దీని నుంచి రేడియేషన్ రావాలంటే వీ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ విత్ ఎక్స్. ఎక్స్ నుంచి డైరెక్ట్ రేడియేషన్ రావాలంటే ఎక్స్ అనే కాంపౌండ్ అక్కడ పెట్టగానే ఆటోమేటిక్గా దాని నుంచి మనకి రేడియేషన్ రాదు. వీ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ విత్ ఎక్స్. సో ఆ ఎక్స్కి ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఆన్ హీటింగ్, ఎక్స్ని హీట్ చేయడం, ఆర్ నథింగ్ బట్ విత్ హీటింగ్ మీన్స్ నార్మల్ హీటింగ్ ఆర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్. Using using the high voltage of current or general normal heating X, it releases some radiations. And any compound, any substance or element, any gas మనం heat చేస్తే it releases some radiations. Our radiations are used to fall on the one of the surfaces of the prism. Our prism light radiation analyze చేసి it gives the picture on the photographic plate. So that is called the spectrum of X. Ikkada main X నుంచి వచ్చే radiation is obtained on heating or electric discharge. So what happened in the X? So on heating or nothing but the passing electric discharge through X, what happens means the electrons of X, the electrons of atoms of X get excited. Excited means from lower level to higher level. They went from lower level to higher level. So due to the heating or nothing but by passing electric discharge through the X gas or whatever, the electrons of atoms of X get excited to higher level. This higher level is called excited state, and this excited state is always unstable, and this excited state again they come towards ground state, means again they are de-excited. While the de-excited, they releases some radiation. There is some radiations. So ఈ radiations ఈ X నుంచి వచ్చిన radiations. ఇక్కడ X నుంచి వచ్చిన radiations మనం స్పెక్ట్రా తీసుకోవడం కోసం ఈ ప్రిజం పైకి పంపించడం.
అయితే ఎక్స్ నుంచి రేడియేషన్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఆన్ హీటింగ్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ పాస్ చేయడం వల్ల ఆ ఎక్స్లో ఉన్న ఆటమ్స్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జైట్ అవుతాయి. ఎగ్జైట్ అవ్వడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ లోయర్ లెవెల్ అనుకుందాం, దిస్ ఈజ్ ఎనీ హయ్యర్ లెవెల్ అనుకుందాం. ఈ లోయర్ లెవెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ హైయర్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాయి బై టేకింగ్ సమ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఆన్ హీటింగ్ ఆర్ పాసింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీతోని దే గెట్ సమ్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని లోయర్ లెవెల్ నుంచి దే గెట్ ఎగ్జైటెడ్ టు హయ్యర్ లెవెల్. ఈ హయ్యర్ లెవెల్ స్టేట్ ఏమంటే మనం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆల్వేస్ అన్స్టేబుల్. అన్స్టేబుల్ కాబట్టి అగైన్ ఇట్ బికమ్స్ డీఎగ్జైటెడ్. సో అన్స్టేబుల్ కాబట్టి అగైన్ ఇట్ ఈస్ డీఎగ్జైటెడ్. డీఎగ్జైటెడ్ మీన్స్ అగైన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ లెవెల్. మళ్ళీ హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి లోయర్ లెవెల్కి వస్తాయి. సో ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు లోయర్ లెవెల్ నుంచి హయ్యర్ లెవెల్ పోయినాయి. అగైన్ ద డీఎగ్జైటెడ్ టు ఫ్రమ్ హయ్యర్ లెవెల్ టు లోయర్ లెవెల్. ఇప్పుడు హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి లోయర్ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు దే రిలీజెస్ సమ్ రేడియేషన్స్. సో ఆ రేడియేషన్ మనం ప్రిజం పైన పంపి వి గాట్ పిక్చర్ ఆన్ దిస్. అంటే మనం ఇక్కడ స్పెక్ట్రా తీసుకురావడానికి ఎక్స్ నుంచి రేడియేషన్స్ కావాలి. ఆ ఎక్స్ నుంచి రేడియేషన్స్ ఎట్లా వచ్చినాయంటే ఈ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జైట్ చేసినాం, తర్వాత అవి ఆటోమేటిక్గా డీఎగ్జైట్ అయినాయి. మీన్స్ ఇన్ దిస్ టోటల్ ప్రాసెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ టేక్స్ ప్లేస్ డ్యూ టు ద excitation and de-excitation of electrons. అంటే మనం దేని నుంచి స్పెక్ట్రా తీసుకోవాలనుకున్నామో ఏ సబ్స్టెన్స్ మనం ఏ గ్యాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ గ్యాస్కి స్పెక్ట్రా తీసుకోవాలనుకున్నామో దాంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ ఎగ్జైట్ అయినాయి, తర్వాత మళ్ళీ డీఎగ్జైట్ అయ్యాయి. సో ఈ ప్రాసెస్ వల్ల ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది. దట్ ఎనర్జీ గివ్స్ the spectrum, the picture on the photographic plate. అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో డిఫరెంట్ ఆటమ్స్, ఇప్పుడు దీంట్లో డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ డిఫరెంట్ స్పెక్ట్రాన్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఇట్ బికాస్ ఈచ్ స్పెక్ట్రా ఇస్ హ్యావింగ్ ఏ యూనిక్ క్యారెక్టర్ టు అబ్జర్వ్ సర్టెన్ వేవ్ లెంగ్త్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్కి సంబంధించిన ఆటమ్స్ ఒక టైప్ ఆఫ్ రేడియేషన్ తీసుకొని ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తాయి. ఓకే, అయితే అదర్ ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన ఆటమ్స్ వేరే టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఉన్న ఎనర్జీని తీసుకొని అవి వేరే రేడియేషన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. అంటే ఆటమ్కి అబ్జర్వ్ చేసుకునే వేవ్ లెంత్ రేడియేషన్స్, ఎమిట్ అయ్యే వేవ్ లెంత్ రేడియేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. దట్స్ వై ఫర్ ఆటమ్స్ యూ విల్ గెట్ టోటల్ డిఫరెంట్ స్పెక్ట్రాస్. ఓకే, so this was about the emission spectra. So if you observe the emission spectra, in the emission spectra there is the presence of bright lines takes place on dark background. Means this is the commonly simple we can write the total dark background. In this total background there is a formation of the bright lines takes place. So these bright lines indicates the emitted light. These bright lines indicates that emitted radiation. Okay, so this is the emission spectra. Now we see the absorption spectra. Okay, so absorption spectra. So in this spectra, for example, again X gas,
from X gas we need to get spectra. ఇప్పుడు X gas మనం స్పెక్ట్రా తీసుకురావాలంటే we need to get some radiation from X. సో దాన్ని ప్రిజం పైన పంపిస్తాం. they fall on the photographic plate. We will get the picture here. అయితే so observe emission spectral what we done on overheating to the X overheat చేసి nothing but high electric discharge పంపించి X నుంచి we got some radiations. ఆ రేడియేషన్ సంబంధించిన స్పెక్ట్రా ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రాలో వాట్ వీ డూ ఈస్ వీ పాస్ వైట్ లైట్. ఎమిషన్ స్పెక్ట్రాలో డైరెక్ట్గా కాంపౌండ్ గ్యాస్ని హీట్ చేస్తాం. ఇక్కడ అదే ఎలిమెంట్ ఆ కాంపౌండ్ హీట్ చేయకుండా దానిపైకి వీ పాస్డ్ వైట్ లైట్. సో వైట్ లైట్ పంపిస్తే ఏంటంటే the electrons from it, nothing but the atoms of it absorb some radiations. Okay, దీంట్లో ఉన్న electrons సో ఈ వైట్ లైట్ పంపించినప్పుడు ఏమైందంటే the electrons of atoms of X are excited. It totally takes place within fraction of seconds. ఎప్పుడైతే మనం వైట్ లైట్ పంపిస్తాం ఎక్స్లోకి పంపించకుండా దాంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జైట్ అయిపోతాయి. సో ఎగ్జైట్ అయిపోయినప్పుడు సో రిమైనింగ్ లైట్ ఇప్పుడు టోటల్లో వైట్ లైట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టోటల్ విబ్జిఆర్ ఉంటుంది వైట్ లైట్లో. ఈ విబ్జిఆర్ లైట్ మనం ఎక్స్ పైన పాస్ చేస్తే టోటల్ విబ్జిఆర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోకుండా దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అబ్జార్బ్స్ దే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వేవ్ లెంత్ అబ్జార్ప్షన్. అంటే దాని కెపాసిటీని బట్టి దాని క్యారెక్టర్ బట్టి ఏదో కొన్ని వేవ్ లెంత్స్ మాత్రం అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. ఆ అబ్జర్వ్ చేసిన వేవ్ లెంత్ కాకుండా ఆ మిగతా లైట్ ఏమవుతుందంటే దట్ రిమైనింగ్ లైట్ ఈజ్ పాస్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ పైకి పంపించినప్పుడు ఎక్స్ కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఎక్స్ కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఆ రిమైనింగ్ లైట్ని ఏం చేస్తున్నామంటే ఇది అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఉన్న రిమైనింగ్ లైట్ ఈజ్ పాస్డ్ ఆన్ ద ప్రిజం. సో ఎమిషన్ స్పెక్ట్రా ఏమో డైరెక్ట్ ఎక్స్ని హీట్ చేస్తే ఎక్స్రే రిలీజ్ చేసిన లైట్ను మనం ప్రిజం పైన పంపించి స్పెక్ట్రా కోసం యూజ్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మాత్రం ఆ ఎక్స్రే గ్యాస్ ఆర్ సబ్స్టాన్స్ని పైకి వైట్ లైట్ పంపించి అది ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తుందో అంత అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఉన్న లైట్ను ప్రిజం మీదకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఆ ప్రాసెస్లో ఎగ్జైట్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ మళ్ళీ డీఎగ్జైట్ అయినాయి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జైట్ అయిపోయిన తర్వాత అవి బాటంలోకి వచ్చి డీఎగ్జైట్ అయి వచ్చిన లైట్ని కాకుండా డైరెక్ట్ రిమైనింగ్ లైట్, the light remained after absorption of this X. The light remained after the absorption of this X from white light is taken on the prism to get the spectrum. Means electrons of atom X are excited. That's it. So remaining light is posed on the prism, we get the spectra. That's called the absorption spectra. So దీంట్లో ఏంటంటే ఆ ఇప్పుడు ఏదో అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఏ లైట్ను అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఏ లైట్ను ఎమిట్ చేయాలి, ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆటమ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎక్స్. ఇట్ టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఒక్కొక్క ఆటమ్కి ఒక పర్టికులర్ దిట్ ఈస్ ఏ సింప్లీ యూనిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దట్ ఆటమ్స్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి, విచ్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ని రిలీజ్ చేయాలి, ఈ టోటల్లీ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. కాబట్టి ఒక ఆటమ్ సంబంధించిన స్పెక్ట్రా ఆఫ్ వన్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ వన్ ఎలిమెంట్ not at all equal to the spectra of another elements. ఎందుకంటే అవి అబ్జర్వ్ చేసే లైట్ వేవ్ లెంత్స్ ఆర్ టోటలీ డిఫరెంట్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఎగ్జైటెడ్. సో ఆ రిమైనింగ్ లైట్ కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్జార్ప్షన్. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ సబ్స్టెన్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ లైట్ మనం ఇక్కడ పంపిస్తున్నాం. సో ఆఫ్టర్ అబ్జార్ప్షన్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా. సో మనం దీని స్పెక్ట్రా చూసినా కూడా ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ dark lines on a bright background. For example, this is the bright background. We will get some dark lines on it. So what is this dark lines indicates? Dark lines indicates
మిస్సింగ్ రేడియేషన్. మిస్సింగ్ రేడియేషన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ వైట్ లైట్లో ఉన్న కొంత లైట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అయింది కదా, సో ఆ అబ్జర్వ్ అయిన లైట్ మిస్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఆ మిస్ అయిన ప్లేసెస్ ఎలా వస్తాయి అంటే డార్క్ లైన్స్ లాగా వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ అయిన దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఎమిట్ అయిన దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్. ఇట్ ఈస్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్. The very important thing here, there is no change in the position of bright lines and dark lines. ఇందులో బ్రైట్ లైన్స్ ఫామ్ అయితే, ఇందులో డార్క్ లైన్స్ ఫామ్ అయితే. దెర్ ఈస్ నో చేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఎక్స్కి మనం ఎమిషన్ స్పెక్ట్రా తీస్తాం, ఇదే ఎక్స్కి అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా తీస్తాం. దెర్ ఈస్ నో చేంజ్. There is no change in the position. There is no change in the position of lines. అవి డార్క్ లైన్స్ అవ్వచ్చు, బ్రైట్ లైన్స్ అవ్వచ్చు. ఇదే ఎక్స్ కాంపౌండ్కి, ఇదే ఎక్స్ గ్యాస్కి నువ్వు స్పెక్ట్రా తీస్తే ఎక్కడైతే ఎమిషన్ స్పెక్ట్రాలో బ్రైట్ లైన్స్ ఫామ్ అయినాయో అదే ప్లేస్లో, అదే పొజిషన్లో నీకు డార్క్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద main differences between emission and absorption spectra. Okay, now we briefly see the differences between emission spectra and absorption spectra. So emission spectra is obtained just when radiations emitted by the excited substance, and here again de-excitation also takes place, which is analyzed by a spectroscope. And the substance నుంచి రిలీజ్ అయిన రేడియేషన్స్ డ్యూ టు ద ఎగ్జైటేషన్ అండ్ de-excitations వల్ల వస్తాయి. But here it is obtained when the substances absorb energy and left is transmitted light is analyzed. ఇక్కడ analyzed light means which is passed through the prism. ఓకే, ఇక్కడ ప్రిజం మీద పంపించిన లైట్ ఏంటంటే విచ్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఆఫ్టర్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ సబ్స్టాన్స్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ద రిమైనింగ్ ద లెఫ్ట్ లైట్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫర్ అనలైజింగ్ పర్పస్ విచ్ గివ్స్ ద స్పెక్ట్రా. ఓకే, నెక్స్ట్, సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బ్రైట్ లైన్స్ ఆన్ ద డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, ద బ్రైట్ లైన్స్ ఈజ్ డ్యూ టు ద ఎమిటెడ్ లైట్. సో ఎమిటెడ్ లైట్ వల్ల నీకు మనకి బ్రైట్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డార్క్ లైన్స్ ఆన్ బ్రైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో డార్క్ లైన్స్ ఎందుకు ఫామ్ అయితే డ్యూ టు ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ లైట్ వల్ల సో ఇది ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ లైట్ వల్ల మనకి డార్క్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో and we know that there is no change in the positions. ఇక్కడ ఏ పొజిషన్లో లైన్స్ ఫామ్ అయ్యాయో ఇక్కడ అదే పొజిషన్స్లో లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. బట్ దే ఆర్ బ్రైట్ లైన్స్, దే ఆర్ డార్క్ లైన్స్. సో ఈ రెండింటికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటంటే ద అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ఫోటో నెగిటివ్. సో ఇట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఫోటోగ్రాఫిక్ నెగిటివ్. The photographic negative of emission spectra అంటాం. నథింగ్ బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద ఎమిషన్ స్పెక్ట్రా. ఎమిషన్ స్పెక్ట్రాకి ఫోటోగ్రాఫిక్ నెగిటివ్ ఎలా ఉంటుందో అట్లా అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ అబౌట్ ఎమిషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రా. ఓకే.